किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग पंजवां। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। सतवें कांड का दूजा भाग। गुरु चेले बारे गुरमत विचार। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु बाणी के कई गुरु शब्दों विच भी आपे गुर चेला तुकां हन। इन्हां दुआरा भी गुरु का अपने चेले का चेला बन बैठण की गल नहीं है, सगों प्रभु की सर्व व्यापकता का उपदेश है। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी। पन्ना 669। अर्थ प्रभु आप ही गुरु है, आप ही सिख है, प्रभु आप ही अचरज तमाशे करने वाला है। तू आपे गुर चेला है आपे, गुर विच दे तुझे ते आई। पन्ना 758। अर्थ हे प्रभु तू आप ही गुरु है, आप ही सिख है, मैं गुरु की राही तैनू ही ध्याउंदा हाँ। आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी निधाना। पन्ना 797। अर्थ परमात्मा आप ही गुरु है, आप ही सिख है, आप ही गुणां दा खजाना है, जिहड़े गुण वो गुरु की राही सिख नूं दिंदा है। आपे जगत उपायन कर पूरा थाट, आपे शाह आपे वणजारा, आपे ही हर हाट, आपे सागर आपे बुझथा, आपे ही खेवाट। आपे गुर चेला है आपे, आपे दसे घाट, जा नानक नाम ध्याए तू किल विख काट। पन्ना 517। इन्हां गुरु फरमाना तो ये समझ लेना गंभीर भुल है कि कोई सिख जां कोई भगत परमात्मा का गुरु बन सकता है। भाव यह है कि परमात्मा सारे शरीरां विच विचर रहा है, किते गुरु रूप हो के सिक्ख्या दाता है अते फिर वो आप ही सिख रूप हो के सिक्ख्या लै रहा हुंदा है। सहस मूर्त नना एक तो ही। गुरु फरमान भी याद रखना है। हर थां आपे आप होण वाले इस भाव नूं होर चंगी तरह समझण लई गुरु शब्द एको रूप सगलो पासारा, आपे बनज आप ब्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए, जत जत जाइए तत दृष्ट आए रहा। अनक रंग निर्गुण एक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा। आपे जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभ साध ही मुक्ता। पन्ना 803। अर्थ ये सूझ किसी विरले मनुख नूं ही है कि जगत विच जिस जिस पासे चले जाइए हर पासे परमात्मा ही नज़री आउंदा है। ये सारा जगत खिलारा उस एक प्रभु दे ही अनेकां रूप हैं। सारे जीवां विच व्यापक हो के वाहिगुरू आप ही जगत का वणज विहार कर रहा है। माया दे तिन्नां गुणां तो निर्लेप अते सदा एक रंग रहण वाले परमात्मा दे ही जगत दे सारे रंग तमाशे हैं। प्रभु आप ही पानी है, आप ही पानी विच उठदियां छलां है। प्रभु आप ही मंदिर है, आप ही देवता, आप ही पुजारी है अते सेवा भगती भी आप ही है। आप ही जोगी अते आप ही जोग दे साधन है। सारियां जीवां विच व्यापक हुंदा होया परमात्मा आप सदा निर्लेप है। भाई गुरदास जी दीआं वारां विच भी कई थाईं गुर चेला लिखिया मिलदा है, पर इन्हां अर्थां विच नहीं है जिहड़े अर्थ असीं कबूली बैठे हाँ। गुर चेले रहरास अलख अप्यो है, गुर चेले साबाश नानक दिओ है। गुरु अते चेले दी रहो रीत अलख ते अपेव है। गुरु ते चेला धन हन जो एक गुरु नानक दिओ दा ही रूप हन। भाव नाम दो हन पर रूप एक है। गुर चेला प्रवान गुरमुख जाणिए। अर्थ गुरु दा चेला प्रमाणिक गुरमुख जाणीदा है। एक जोत दोए मूर्ति, एक शब्द सरसै, गुर चेला चेला गुरु समझाए किसै। अर्थ गुरु नानक जी ते गुरु अंगद दो मूर्तां हन पर जोत एक है। शब्द भी दोवां विच एक सारखा है। गुरु चेला है तां चेला गुरु होया है। ये भेद कोई किस तरह समझावे, भाव दोवां विच भिन्न भेद नहीं है। गुर चेला चेला गुरु होई। पन्ना 15। अर्थ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੇਲਾ ਹਰ ਚੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੋ ਨਾਉ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ
ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵ ਸਭ ਥਾਈਂ ਇਹੀ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਤੁਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਚੇਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਿਖ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਏ ਗੁਰਮਤਿ ਬੁੱਧ ਪਾਈ, ਅੱਕੋਂ ਪਰਮਲ ਭਏ ਅੰਤਰਵਾਸ ਨਾ ਵਸਾਈ। ਪੰਨਾ 565। ਅਰਥ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਨੋ ਅੱਕ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਪੰਨਾ 293। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਪੰਨਾ 287। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੰਦੇ ਖਾਣੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਇਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਕੌਤਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 1, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛਕਣਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ ਵਾਲਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੋਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਰਥਹੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ, ਸਾਂਝੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਫਿਰ ਡੂਮ ਜਾਤ ਤੇ ਭਿੱਟੜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਪੰਨਾ 728। ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਏ ਬੁਰਾ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕੋਏ। ਪੰਨਾ 1015। ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਪੰਨਾ 991। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਏ। ਪੰਨਾ 473।
ਅਜਿਹੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੱਧਰ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਆਭਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗਦਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਖੂਬ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ। ਨੰਬਰ 3, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਣ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਣ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਭੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਖਸਮ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਜੀਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਾਓ ਮੋੜਾ ਅਤੇ ਬਚਾ ਲਓ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਥਕ ਬੇੜਾ। ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਭਰੇ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇਂ ਮੁਕਰ ਪਾਵੇਂ, ਪੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹਰੇ ਰਹਾ। ਕਾਚ ਬਿਹਾਜਨ ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ, ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਹੇਤ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗ ਖਰੇ। ਹੋਵਨ ਕੌਰਾ ਅਨਹੋਵਨ ਮੀਠਾ, ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਲਪਟਾਏ ਜਰੇ। ਪੰਨਾ 823। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 5ਵਾਂ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। 7ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।